जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। हर बुधवार की तरह थोड़े रूबरू होए हैं खुशियां दे वेड़े दे विच तुहानूं असीं जी आया कहंदे वो सोहणे रब दा शुकराना कांछी वाले दा शुकराना। जिस तरह आपां हमेशा ही पहला शुकराना की गल करते हैं सतगुरां दा शुकराना तो फिर बदलाव की गल करते तो फिर आप अपने टॉपिक वाल जाते हैं। तुसी भी तैयार बैठे होवोगे कि खुशियां दे वेड़े दे विच तुसी अपनी नवी सोच नवी विचार अपनियां किताबां ते अपने शब्द ते गल्लां बातां सांझियां करनियां जी। तो पहला आपां उह सोहणे रब दा शुकराना कर लईए तो फिर आपां बदलाव की गल करांगे फिर अपना प्रोग्राम शुरू होवेगा जी। सोहणे रब दा शुकराना जिन्हें इस धरती नूं साजिया सवारिया शंगारिया ते बाद दे विच उहने हर एक चीज़ प्रोवाइड की जो इंसान नूं लोड़ीदी है। प्यारे दर्शकों फिर उन्हें अपने ही स्वरूप ते इंसान नूं साजिया सवारिया शंगारिया ते इह सवासां दी पूंजी दे के इस संसार दे विच भेजिया कि जाओ चंगे काम करो जो कि इंसान कर रहा है। वो सोहणे रब दा शुकराना कांछी वाले दा शुकराना जिन्हें इंसान नूं पहला ही सारा कुछ उहदे लई प्रोवाइड करके फिर इंसान नूं इस धरती ते भेजिया। ते नाल नाल आपां बदलाव की गल करते हैं कि हर एक चीज़ दे विच बदलाव है। पर प्यारे दर्शकों जो चीज़ां वो सोहणे रब ने बनाईयां उहदे विच कदी भी कोई बदलाव नहीं होंदा। जिस तरह धुप हवा इस तरह रोशनी सूरज चंद हमेशा इक्को जिहे रहिंदे हैं। पर जिहड़े रब दे नेम हैं वो कदी भी किसी दे नाल फर्क नहीं करते हर एक नूं इक्को जिहा वरतदा। पर जिहड़ियां चीज़ां इंसान बनाउंदा आ प्यारे दर्शकों उन्हां दे विच हमेशा बदलाव आ। जिस तरह आपां किसी भी चीज़ नूं लै लईए किसी भी चाहे आपां रिवाजां नूं पहराविਆਂ नूं खाणिਆਂ नूं बिजनेसां जां कोई भी चीज़ जद तो इंसान ने अपनी होश संभाली आ अपना चंगा मंदा पछाणन दी जाच सीखी आ। जिहड़ियां चीज़ां इंसान ने बनाईयां उहदे विच हमेशा बदलाव आउंदा आ ते आउंदा रहेगा। ये सोहणे जो रब दा आन्या उहदे विच कदी बदलाव नहीं आउंदा हमेशा इक्को जिहा वरतदा हर एक इंसान। कोई धर्म का फर्क नहीं कोई जात का फर्क नहीं कोई रंग का फर्क नहीं सब नूं इक्को जिहा जो उहदे नेम आ आद तो अंत तक। सोहणे रब की बनाई हुई चीज़ नूं असीं कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ते सबनां नूं असीं जी आया कहने आ दोबारा। ते नाल नाल आपां गल करते हैं अपने टॉपिक दी कि अज आपां नवें टॉपिक दे नाल नवीं सोच दे नाल नवीं विचार दे नाल तुहाडे नाल गल्लां बातां करांगे। ते तुसी भी असीं उम्मीद रखते हैं कि तुसी भी अपने कांछी टीवी दे टैलीफोन दे राहीं टॉपिक दे विच अपनी जो भी तुहाडी विचार हैं जो भी तुहाडी सोच है तुसी सांझी करोगे ते नाल अपनियां किताबां अपने शब्द सांझे करोगे। ते मैं हरबंस महीर ते साडे नाल हरभजन मिड्डा जी जो कि हमेशा असीं प्रोग्राम लैके आउंदे हैं तुहानूं जी आया कहंदे हैं बहुत ही प्यार सत्कार दे नाल। जय गुरुदेव जय भीम जय स्वामी वाल्मीकि जी। ते अज आपां गल करांगे पढ़ाई ते लिखाई। पढ़ाई ते लिखाई इंसान लई क्यों जरूरी हैं। आपां बहुत सारे लोग तकरीबन असी कहांगे कि सारे लोग पढ़े लिखे हैं जो कि आपां इंग्लैंड दे विच हाँ। हुण तां आपां जिस धरती तो आए हैं पंजाब दी तो उत्थे भी पढ़े लिखे लोग हैं। पर अज आपां गल करांगे आपां हमेशा कहंदे हैं पढ़ना लिखना चंगा आ पढ़ाई करो पढ़ाई इंसान लई जरूरी आ। पर अज आपां गल करांगे कि पढ़ाई ते लिखाई इंसान लई क्यों जरूरी आ इहदे विच की फर्क आ। क्योंकि जदों आपां ये चीज़ां नूं निखारदे हां ते आपां नूं होर सोझी आउंदी आ।
ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਲੰਘਣਾ ਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਮੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਦੇਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਮਹੱਤ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਕੀ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਸੰਤੋਖ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਸਹਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਝੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲਵੋ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਗਾ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਸਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀ सत विद्या जो पढ़े प्राप्त करे ज्ञान रविदास कहे बिन विद्या नानक को जान नरक को जान अजान क्योंकि विद्या पढ़ के थानू ज्ञान प्राप्त होंदा है हाँ जी प्यारे दर्शक हाँ जी ज्ञान प्राप्त सिर्फ ये नहीं हैगा हरभजन जी भी असी ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਹਾਂਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਆ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ और दूसरा जिस इंसान को एजुकेशन हैगी आ जी ते ओ किते भी जाके जॉब ले सकदा जी 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 बाहरियां कंट्रियां नु जांदे आ सिर्फ ओ एजुकेशन करके जांदे आ जी है ना ते बाबा साहब अंबेडकर ने तो बहुत पढ़ाई ते जोर दिता जी बिल्कुल ते लड़कियां ले भी उन्नी लोड़ है एजुकेशन विच ते मुंडियां नु भी उन्नी हैगी आ जी बराबर दा हक दिता मैं तां कहंदी सारियां नु ही पढ़ना चाहिदा आ जी देखो जेड़ा आपा काम नहीं कर सकते वो असी किसी पढ़े लिखे का आसरा लईदा जी क्योंकि जेड़ी पढ़ाई आ इंसान ਲਈ बहुत जरूरी है जरूरी जी 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 जेड़ा आपा काम ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ
ਨੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੌਂਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉੱਚੇ ਜੋਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਕਹਿਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਹਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਹਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਹਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਲੱਗ ਜਾਊ ਪਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਦੇਖੀ, ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਦੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੇ ਵੰਡਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਲ ਲਊ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਲ ਲਊ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਤਰਾਨਾ ਕਦੀ ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਦੇ ਫਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਨਿੱਘ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਨਿੱਘ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਕੜ ਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਊ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਊ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਜਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਜਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਜੀ। ਆਖਰ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਮਿੱਤਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਛੱਡ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਰਾ ਅਜਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਜਰਾ ਅਜਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਪਿਆਰ ਹਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਤਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਲੋਕ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜੌਬ ਤੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਘਮੰਡ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਘਮੰਡ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਮਟਨ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਟਾਓ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਕਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਨ ਮਟਾਓ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮਨ ਮਟਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਆ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਿਆ ਬਣਾ ਲਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਿਆ ਬਚਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਰਕਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ
ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਲੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨੀ ਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਰਾਈਟ ਬੋਲਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਚਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਅੱਖਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਧਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਕੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਵਿਦਿਆ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਜੀ ਬੁਲਵਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਦਿਆ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿਛਲੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਸਖਤ ਅੰਗੂਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ
ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਸਲਿਸਟਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਜੀ 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 ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਉਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰਤ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂ ਟਾਈਟ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਆਈ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ Okay, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ 2-3 ਥੈਂਕ ਵੀਕਾਂ ਯੂ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਆਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰ- ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗਈ ਸੀ ਗੈਰਜ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਠੀਕ ਯੂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ you ਆਇਆ ਜੀ। ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਜਗਦੇਵ ਤੇ ਧੰਨਗਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਗਦੇਵ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਵਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜਗਦੇਵ ਧੰਨਗਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜਗਰਦੇਵ ਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡਵਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਆ ਜਾਓ ਜਾਓ। ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਆਏ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਨਾ? ਜੀ ਥੈਂਕ ਅਸੀਂ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਛਿੱਟੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਗਏ? ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਟੈਣੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ ਘਰ ਨੂੰ। ਡਰ ਗਏ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਡਰ ਜਦੋਂ ਗਏ। ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਘਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸ ਤਾਂ ਫੱਟੀ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ। ਡਰ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਵੇ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਫਿਰ ਜੀ ਐਡਾ ਡਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਸਕੂਲ। ਜੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋਰ ਲਾ ਹਟੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਪੈ ਕਦੀ ਗਿਆ। ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਪੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਡਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਜੀ 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 ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਆਦਾ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਠੀ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਮਨ ਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਏ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨਨ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਜੀ 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 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਈ ਦੀ ਧੀ ਬੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਲਾਗੇ ਭਿੜ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 3-4 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਠੀ ਜੋਗਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਟੋਲਿਆ BA ਪੜਿਆ ਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗੇ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੀ ਵਿਚੋਲੀ ਨੇ ਦੇਖ ਦਾਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇ
ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਮਮ ਡੈਡੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪੂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਗਿਆ ਭੈਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 40 ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਗੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਕਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੰਕ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੈਲ ਆਫ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਅਕਲ ਸੇਵਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਧੜ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਜਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚਟਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਅੱਖਰ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਗੂੰਜਣਗੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂਗੇ, ਗੂੰਜਣਗੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਹਿਜਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਏਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਦੁਆ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਕਰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸੰਮਕ ਜੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਖਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਚਾਨਣੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, 3 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਆ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ 3 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਵੋ ਬਈ ਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਨਿਭਾਵੋ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।